వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి సమక్షంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పట్లొల్ల నీరజ బాలరెడ్డి అధ్యక్షతన నేడు సాధారణ సమావేశం కొనసాగింది. ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులు చేసిన ఆరోపణలపై మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ నీరజ బాలరెడ్డి మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కౌన్సిలర్లు తీవ్రంగా ఖండించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అభివృద్ధికి సహకరించకుండా ప్రతి చిన్న విషయానికి అడ్డుపడుతున్నారని వారు మండిపడ్డారు. అన్ని వార్డులలో అభివృద్ధి కాంగ్రెస్ పార్టీ ధ్యేయమని, ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి సహకారంతో తాండూరు పట్టణం అభివృద్ధి చెందుతుందని అన్నారు. రాజకీయ కక్షలతో, అనవసరమైన అబండాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీపై బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని అన్నారు. ప్రజల కోసమే కాంగ్రెస్ పార్టీ పనిచేస్తుందని, ఇది మింగుడు పడని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అవాకులు చెవాకులు మానుకోవాలని సూచించారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా తాండూరు అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. चालू करते हैं। नमस्कार, अदावर से आज अल्हम्दुलिल्लाह तांडूर म्यूनसिपल काउंसिल मीटिंग थी। उसमें हमारे एमएलए मनोहर रेड्डी साहब और म्यूनसिपल चेयरमैन तमाम काउंसिलर्स हाजिर थे। उसी मसले में अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने से काउंसिल मीटिंग बहुत अच्छी तरह चल रही है, क्योंकि हम भी गुज़िश्ता में भी हमारे हलिया वहाँ पर काउंसलर 5 साल पहले भी थे, अभी भी काउंसलर है। अल्हम्दुलिल्लाह जबकि जो काम हुआ काउंसिल में महेंद्र रेड्डी वर्गम, रोहित रेड्डी वर्गम, हम रूलिंग जब टीआरएस रूलिंग में भी रहकर वहाँ पर कोई हमारे को रोहित रेड्डी वर्गम को काम नहीं देते थे, कोई काम नहीं करने देते थे चेयरमैन उस टाइम पे, क्योंकि वो बताते थे कि ये वर्गम महेंद्र, ये रोहित रेड्डी वर्गम है बोल के, ये महेंद्र रेड्डी वर्गम है बोल के। आज तांडूर म्यूनसिपल चेयरमैन हमारे नीरजा बालरेड्डी बनने के बाद उन्होंने अपोजिशन पार्टी वालों का काम कर रहे। वर्गम तो मनोहर रेड्डी अन्ना करने वर्गम नहीं है, पूरा कांग्रेस पार्टी वर्गम ही है। मगर वहां पर ऐसी हालत थी कि काम नहीं कर सकते थे। आज नीरजा बालरेड्डी ने बहुत बेहतरीन अच्छे अंदाज में तमाम ऑल पार्टी, बीजेपी हो, टीआरएस हो, एमएम हो, कांग्रेस, सबको लेकर बहुत बेहतरीन अंदाज से डेवलपमेंट के तरीके चल रहे हैं। बोरों के मसले देखिए आप, पहले टीआरएस कल भी देखिए 5 लाख रुपए वार्ड नंबर 7 में ड्रेन की ओपनिंग किया गया है नीरजा बालरेड्डी और मनोहर रेड्डी साहब की तरफ से, क्योंकि वो भी टीआरएस पार्टी के काउंसलर है। वहां पर काम स्टार्ट किया गया है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ देखा, एक वार्ड नंबर 8 के कुछ काउंसलर कह रहे थे कि जुम्मा के दिन मीटिंग रखे, उस वास्ते मैं बाइकआउट कर जा रहा हूँ बोल के। मैं उस काउंसलर को ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जिस दिन फ्लोर लीडर की मीटिंग रखे थे उस टाइम पे आप वहां पर मौजूद थे, आपके फ्लोर लीडर के साथ चेंबर में चेयरमैन के। उस टाइम पे जुम्मा शुक्रवार मुंदी अम्मा मैडम शुक्रवार मीटिंग पेटकुंडी बोल के आप जुम्मा के दिन मीटिंग मत रखिए मैडम, या जुम्मा के दिन नमाज के बाद रखो बोल के चेयरमैन मैडम को बोलना था। आपको उतना कौम की, उतनी नमाज की फिक्र है तो आप वो काम करना था। मैडम को रिक्वेस्ट कर नमाज के बाद रखो मैडम, या नमाज सैटरडे के दिन रखो बोल के बोलना था। आप अपने मफाद के लिए लोगों को गुमराह करने की एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी आप वो काम कर रहे हैं। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो एरिया के राजो कॉलोनी एक कांग्रेस पार्टी दिए से, इंदिरामा कॉलोनी कांग्रेस पार्टी दिए से, पूरा डेवलपमेंट कांग्रेस वाले ही किए। गुज़िश्ता 10 साल में टीआरएस की गवर्नमेंट थी, कोई काम नहीं किया गया है। सिर्फ 3 लाख रुपए की एक सीसी रोड डाले, उसके सिवा कुछ काम नहीं करा। इंशाल्लाह हमारे चेयरमैन मैडम और मनोहर रेड्डी अन्ना ने राजो कॉलोनी रहते, इंदिरामा कॉलोनी रहते, गांधी नगर रहते, मानिक नगर रहते, ये सब कांग्रेस दिए से तांडूर पूरा हमारे चेयरमैन मैडम की सदारत में चलेगा और एमएलए मनोहर रेड्डी साहब की सदारत में बहुत अच्छे डेवलपमेंट होंगे। और मैं तमाम टीआरएस वालों से यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप एक डेवलपमेंट के रास्ते पे जाइए। आप डेवलपमेंट छोड़कर आप वो गुज़िश्ता 5 साल में जिस तरीके से फाइटिंग करते थे वही फाइटिंग कर तांडूर को डेवलपमेंट के रास्ते को रुकाना चाह रहे। मगर अवाम देख रही है, अवाम गरीबों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के हक में रहेंगी। आप लोग भी तांडूर डेवलपमेंट के लिए साथ दीजिए और मुझे मौका दिया। आप तमाम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
ఈరోజు సాధారణ సమావేశం మున్సిపల్లో చాలా సజావుగా జరిగింది. మరి ఈరోజు పెట్టిన ఎజెండాలో మున్సిపల్కు సంబంధించిన వాళ్ళకు ప్రత్యేకమైన నిధులు కానీ ఇంకా వాళ్ళకి చేసుకున్న సామాగ్రి కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ లైట్స్ కానీ వీటి కోసమే పెట్టినాం. ఫస్ట్ అక్కడ పెడితేనే మనకు పబ్లిక్ సేవ చేయడానికి వస్తుంది వాళ్ళ నుంచి మనకు. మరి దీనికి అడ్డపడి ఈరోజు వాళ్ళు ఇంత గొడవ చేసి మళ్ళీ అది కావాలి ఇది కావాలి మీకోసం పెట్టినాము, చాయ్ బిస్కెట్ల కోసం పెట్టుకున్నాము. మరి చాయ్ బిస్కెట్ల కోసం అంటున్నారు. ఒకసారి గుర్తు చేసుకునాల్సి వస్తుంది. మాజీ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ గారు మరి గతంలో 18 నుంచి 15 లక్షలు మరి బిర్యానీకి పెట్టుకున్నారు. మరి అవి ఎక్కడ ఫండ్స్ పెట్టుకున్నారు, మరి ఎట్లా పెట్టుకున్నారు? ఆ రోజు నాకు చెప్పగానే 2 క్వింటాల చేపలు తెచ్చిన. మరి ఆ రోజు మెనూలో గిట్ట చూడండి. మరి ఆ రోజు నాకు డబ్బులు ఇస్తారని చెప్తే గిట్ట డబ్బులు తీసుకోకుండా నేను 2 క్వింటాల చేపలు గిట్ట తెచ్చిపెట్టినా. మరి 12 లక్షల నిధులు మరి ఎట్లా దుర్వినియోగం చేసిండ్రు మీకు తెలియదా? మరి ఏమన్నా అంటే పాత వద్దు కొత్త చేయండి అంటారా? అంటే పాత మూతలు మీకు కొత్త తెరిచి మళ్ళీ ఇది చేద్దామంటారా? చెప్పండి, మరి మీకే చెప్పండి. మరి 22 వార్డ్ అంటున్నావు. మరి ఇప్పుడు మరి మా ఇంటి ఫ్యామిలీ మొత్తం ముందర పెడతా నేను. మా ఇంటి ఫ్యామిలీ డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం 2-3 ఎకరాలను మొత్తం తీసి పెడతా. ఎవరిల్లు ముందరున్నాయి, ఎవరిల్లు ముందరుకున్నది, ఎవరి మెట్లు ముందరుకున్నాయి మరి చెప్పండి. చెప్తే మేము దాని గురించి లేకపోతే మా ఇంటికి రండి, మా ఇంటికి వచ్చి మా గైరాలు నడవండి, మేము చెప్తాం. మీరు ఫామ్ హౌస్కి వేసుకున్నారు, సరసాలు ఎంజాయ్ చేయనికే, తాగానికే, తిన్నికే. ఒక ఇల్లు లేదు అక్కడ. ఇంకా మీ ఫామ్ హౌస్కి వేసుకొని నానా తిప్పలు పెట్టిన తాడుకు మీకు అసలు క్షమాపణ చెప్పాల్సి మీరే ఫస్ట్ మాకు. మరి ఇంత దుర్వినియోగపర్యం చేసుకుంటూ మరి మామిన బుర్జ తల్లడం ఇది సరైన సమాజం కాదు. మరి రా మా గల్లీకి 22 వార్డుకు వచ్చి ఆ మెట్లు చూడు, ఒకసారి ఆ గుడి చూడు ఎల్లమ్మది, నీకు తెలుస్తుంది. నీ కళ్ళు అప్పుడు కళ్ళు బయలుపడతాయో మనకు తెలుసో. జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. మరి ఒకసారి అంబులెన్స్ పోతే అంబులెన్స్ ఓనికి రాలేదు, ఆటో పిల్లలు స్కూల్ పోతారు, స్కూల్ పిల్లలు ఓనికి రాలేదు, డాక్యుమెంట్స్ ఎంత ఉన్నది చూసుకోమను. నువ్వు గల్లీ గొల్లచెరు పిల్లలు ఇప్పుడు ఏమన్నావు అంటే గొల్లచెరులో ఉన్న అన్ని ఇళ్ళని కూలుపుతాటని చెప్తున్నావు, అన్ని మెట్లు. మరి రామాలు కూల్పు నీకు మీరు చూసుకోండి. ₹1 కోటి నుంచి శాంక్షన్ చేసుకొని మీ గత ప్రభుత్వంలో మీ ఇంటి చుట్టుముట్టు మోరీలు, రోడ్లు, డ్రైన్లు మంచి కట్టుకున్నారు అద్దాల మేడల. మాకేం చేసిండ్రు? మొత్తం బరేబద్దలు చేసి ఇటు పెట్టిండ్రు. చేసిండ్రు ఒక్క పని అన్నా? ఒక్క పని వాడు ₹1 కోటి చేసిండ్రు. ఏం చేసిండ్రు మీరు? ఫామ్ హౌస్కు రోడ్ వేసిండ్రు, DMF ఫండ్ ఏ ఫండ్ తోటి వేసిండ్రు. ఇంకా ఇక్కడ మా వాళ్ళు వేసుకున్నారు కానీ రోడ్లు ఇండ్లు ఉన్న దగ్గర వేసినాం మేము. ఇంకా వసూలు ట్యాక్స్ అవుతున్నాయి, ట్యాక్సులు వస్తున్నాయి, కరెంట్ బిల్, లైట్ అన్నీ వస్తున్నాయి. అక్కడ ఉన్నందుకు వేయించినాం మేము. నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకొని మాట్లాడండి. మరి మీకేమన్నా అబ్జెక్షన్ ఉంటే రండి, మనం పేపర్ పెడతాం. మనం మీ అన్నీ ఏమంటే తీసుకొని రండి. మరి మీరే కదా షెడ్యూల్ వేసింది, బోరింగ్ లేనప్పుడు వేసి చెప్తున్నారు కదా శ్రీకాంత్ వీళ్ళంతా బోరింగ్ వేసిందంట. మరి ఎక్కడన్నా మంచి స్థాయిలు వేయండి, 10 మందికి ఉపయోగపడే జగలు వేయండి. గతంలో చేసే గుంతలు మస్తున్నాయి, ఎందుకు దవ్వుతారు మీరు దొవ్వి మళ్ళీ మాకు కప్పి మాకు చెప్పకండి. నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకొని మాట్లాడాలని మనవి చేస్తున్నాను. తాండూరు బల్దియాలో జరిగినటువంటి మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సాధారణ సమావేశంలో జరిగినటువంటి రభసను ఉద్దేశించి ఏదైతే ప్రతిపక్ష పాత్ర వహిస్తున్నటువంటి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కానీ బీజేపీ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు అన్ని నిజాలు తెలుసుకొని మాట్లాడవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఎవరు ఏం చేసిరు అనేది గత ప్రభుత్వంకి ప్రజాపాలన ప్రభుత్వానికి తేడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. అలాగే తాండూరులో మేమే 3 మునగాళ్ళమని చెప్పుకుంటూ తిరిగినటువంటి బీజేపీ నాయకులకు ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్ ద్వారా వాళ్ళకు తెలియజేసేది ఏంటంటే, కౌన్సిల్లో 2 సార్లు మైక్ తీసుకొని మాట్లాడింది ఇదే ఫ్లోర్ లీడర్ గారు. సమస్యలను 0 ఓవర్లో ఎమ్మెల్యే గారికి ఏకరువు పెట్టింది ఇదే ఫ్లోర్ లీడర్ గారు. నరేంద్ర మోదీ గారు ఫోటో తీసుకొని వచ్చినాము అని అంటున్నారు. ఎవరొద్దన్నారు? వద్దన్నారా? సమస్యలు ఆడ చెప్పిండ్రు. ఎమ్మెల్యే గారు సూటిగా మీకు కూడా సమాధానం చెప్పిర్రు. ఏమని? మీరు ఏ సమస్య చెప్తే ఆ సమస్యకు ఖచ్చితంగా మీ సమస్యను సాల్వ్ చేసి మీ వార్డులో అభివృద్ధి చేసిర్రు. తెలియదా? కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు అట్లాంటి వివక్ష కనుక ఉండింటే కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్లు ఎక్కడ కూడా 500-600 వేయించుకోలే. మీ వార్డులో 33 వార్డులో శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారి వార్డు ఏదైతే 33 వార్డు ఉందో అందులో 600 ఫీట్లకు బోర్ వేయించారు. బల్దియా నుండి మీ జేబుల్లోకి వేయించుకున్నారా? ఒక్కరోజు కూడా కనీసం ఇది కృతజ్ఞతలు చెప్పలేదు. డెవలప్మెంట్ గురించి మీరే చెప్పాలన్నా? ఏమనంటే వాళ్ళు వీళ్ళని ప్రజలు మీ వైపు చూస్తే మీరే ఉండాలి కదా చైర్పర్సన్గా. 10 మంది గెలవాలి కదా. 3 గెలిచారు. అది కూడా ఎవరు ఎట్లా గెలిచారో కూడా తెలుసు. బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు
మీకు సహకరిస్తేనే మీరు ఆ 3 సీట్లు గెలిచిననే సంగతి తెలియదా తాండూరు ప్రజానికానికి? మీ బీఫామ్లు బీఆర్ఎస్ ఇచ్చిన సంగతి తెలియదా తాండూరులో ప్రజానికానికి? ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటాయి, ముగ్గురు మనగాళ్ళు, ఇంకా చాలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఇంకా చాలా పెద్దగా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి తెలుసుకోవాలి. అలాగే ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా వహిస్తున్నటువంటి బీఆర్ఎస్ నాయకులకు నేను తెలియజేసింది ఏంటంటే, మీ వార్డులలో బోర్లు వేయిస్తున్నారు ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం నుండే, మీకు బోర్లు ఫ్లషింగ్ చేపిస్తున్నారు ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం నుండే, మీ ప్రతి పనికి ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం నుండి మా చైర్మన్ గారు మీకు అన్ని రకాలుగా సహకరిస్తూ పని చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ మీరు ఇంత అవమానిస్తున్నా కూడా గెలిచిన ఈ 4 నెలల కాలం నుండి మీరు ఎన్ని రకాలుగా ఎమ్మెల్యే గారిని, మా చైర్మన్ గారిని, మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ ప్రజాపాలనను మీరు ఇంతమంది వ్యతిరేకిస్తున్నా కూడా మీ వార్డులలో అభివృద్ధిని ఆపొద్దు అనే ఒక లక్ష్యంతో తాండూరు ప్రజలను అభివృద్ధి చేయాలి, తాండూరు పట్టణంలోని 36 వార్డులను అభివృద్ధి చేయాలనే ఒక కాంక్ష పెట్టుకొని మా చైర్మన్ గారు ఎక్కడ కూడా మీ మీద ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా మాకెన్ని నిధులు ఇస్తున్నారో మీకన్ని నిధులు ఇస్తున్నారు, మాకెన్ని బోర్లు వేస్తున్నారో మీకన్ని బోర్లు వేస్తున్నారు. ఒకవేళ అలాంటి ఆలోచన కనుక లేకపోతే ఇలా మీ వార్డులలో మీరు బోర్లు కూడా కాదు కదా, కనీసం మీరు ప్రజల మధ్య పోయి ముఖంలో తలెత్తుకొని చూడాలనేటువంటి దౌర్భాగ్య స్థితికి మీరు వచ్చేవాళ్ళు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, బోర్లు వేసిన ప్రతిసారి అదేదో మీ జేబుల్లోకి వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చి డబ్బులు పెట్టి మీరు సొంత నిధులతో వేయించినట్టు ప్రగల్భాలు వాళ్ళకి మీ మాజీ ఎమ్మెల్యే గారి ఫోటోలు పెట్టి ఓ హంగామా చేసి దానికి ఇది దాన వీర సూరకర్ణ రాగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దయచేసి మీరు ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదాను దక్కించుకోవాలనే ఆలోచన కనుక మంచిగా ఉండి ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలనే ఆలోచన కనుక ఉంటే మీకు బల్దియా వాళ్ళు ఇచ్చిర్రు. అధికారులు కనీసం అధికారుల కన్నా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి, కనీసం చైర్పర్సన్ కన్నా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. మీ వాళ్ళలో బోర్లు వేసి ఇప్పటి వరకు అది కూడా చెప్పలేదు. ఇది సిగ్గుచేటు కాకపోతే ఇంకేంటి, కనీసం అది కూడా మాట్లాడండి, అది కూడా ఆలోచన చేయండి. మీ వార్డులలో ఇంత డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నా కూడా చైర్మన్కు కనీసం ధన్యవాదాలు చెప్పట్లేదు. గత పాలకులు ఇట్లనే ఉన్నారా? లేరు కదా. అయినా కూడా మీరు ఇన్ని రకాలుగా మా ఎమ్మెల్యే గారిని, మా చైర్పర్సన్ గారిని ఇన్ని రకాలుగా ఇది చేస్తే కూడా మీకు అభివృద్ధి కోసం ఇన్ని రకాలుగా సహకరిస్తున్న వాళ్ళకి ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని కనీసం సహకరించి అభివృద్ధికి సహకరించండి. మీ వార్డులను కూడా అభివృద్ధి చేసుకోండి. మనమంతా ప్రజల కోసం 36 వార్డులను ప్రజలు మనల్ని ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా మాతో పాటు అందరూ సహకరించి అభివృద్ధి చేసుకుంటాం. మున్సిపల్ సాధారణ సమావేశానికి ఈరోజు జరిగినటువంటి ఏదైతే రభస చేసినరో వీళ్ళు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు, దానికి నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఏదైతే ప్రోటోకాల్ పాటించండి అది ఇది అని చెప్పేసి ఏదైతే చేస్తున్నారో ఈ బోరు విషయమై ఆమె ఆ విధంగా మాట్లాడింది. ఆ బోరు మీకు ఏదన్నా చిత్తశుద్ధి ఉంటే మరి అక్కడ ఆ పోచమ్మ గల్లీ లోపల బోర్ ఎందుకు ఏపీయలేదు ఇన్ని రోజుల నుంచి? మీరు లాస్ట్ మూమెంట్లో ఒక లెటర్ చూపిస్తున్నారు బోర్కు. నేను ఇచ్చిన సంబంధిత అధికారులకు బోర్ ఏమని ఇచ్చినాను. ఎప్పుడు ఇచ్చిండ్రు? మీరు మొన్న ఇచ్చిండ్రు. మీరు 2020లో వైస్ చైర్మన్ ఉన్నారు కదా, మరి అక్కడ ఎందుకు తొక్కి చూడలేదు? అక్కడ ఈ రోజుకి రోడ్లు అక్కడ 1995లో బంటురాములు గారు వేసిన రోడ్లే ఉన్నాయి ఇప్పటికి అక్కడ. మరి మీరు 4 టర్మ్లు చేసిండ్రు, మరి ఇప్పుడు కూడా కొనసాగుతున్నారు మీరు అదే 9వ వార్డులో. మరి మీరు ఏం చేసిండ్రు? అక్కడ ఒక బోర్ కూడా వేయలేరు. ఈరోజు మేము వేపిస్తే మీరు ప్రోటోకాల్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మీరు కూడా బోర్ వేసిండ్రు ఒకటి, మీకు ప్రతి వాడికి ఒక బోర్ ఉన్నందుకు మీరు కూడా ఒకటి వేసిండ్రు. మరి ఎవరికి ఉపయోగం లేని జాగాలో మీరు బోర్ వేసిండ్రు. అక్కడ ఎవరికి అవసరపడుతుందో ఒకసారి అధికారులు కూడా చూడాలి. మరి అక్కడికి వచ్చి మరి అక్కడ ఎవరు వాడుకుంటారు? నీళ్లు అయితే వడలేవు, ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయింది బోరు. అక్కడ ఒకవేళ నీళ్లు పడితే కూడా అక్కడ ఎవరు వాడుకుంటారు అనేది కూడా చూడాలి, కళ్ళతో చూడాలి కదా. అక్కడ ఇంకొకటి డబ్బా ఉంది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, మరి ఎందుకు ప్రోత్సహిస్తున్నారు మీరు వాళ్ళకు? అంగన్వాడీ పక్కన గవర్నమెంట్ ప్లేస్లో ఒక డబ్బా వేసుకొని వాళ్ళు షెడ్ వేసుకొని ఇది చేస్తుంటే మీరు చూసి చూడనట్టు ఎందుకు ఇది చేస్తున్నారు? మరి మీకు ఎన్ని ముడుపులు ముట్టినాయి వాళ్ళ దగ్గర మీకు? ఇది మీరు చెప్పాలి బహిరంగంగా. ఇంకొకటి, ఈ ఏదైతే జావిద్ ఉన్నాడో 8వ వార్డు కౌన్సిలర్, మొన్న ఏదైతే మేడం దగ్గర వచ్చి మరి అనుమతి లేకుండా కూడా వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నాడు. ఆయన కూర్చొని వీడియో తీస్తున్నాడు. మొత్తం తీయాలి కదా. నువ్వు ఏదో మేడం ఏదో నువ్వు చెప్పి మీరు రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడించట్టు, రెచ్చగొట్టి మాటలు అవి ఒకటే తీసి మీరు పబ్లిష్ చేసి మాకు ఇట్లా మాకు నిధులు ఇయ్యరన్నారు. అయ్యా మీకు నిధులు కాదు, అసలు కాలనీ ఇచ్చింది ఏ పార్టీ? కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇందిరమ్మ కాలనీ కానీ రాజీవ్ కాలనీ కానీ ఇచ్చింది ఏది? కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఇచ్చింది. మరి గత 10 సంవత్సరాలుగా మీరు ఉన్నారు కదా, మరి ఏది లేదు మరి వాళ్ళ అభివృద్ధి కాలేదని అంటున్నారు. మరి మీరు ఉన్నారు కదా, మరి మీరే 10 సంవత్సరాల నుంచి మీరే ఉన్నారు కదా, మరి మీరు అభివృద్ధి చేసుకుని ఉంటారు.
ఇప్పుడు మీకు అందరికి సమానంగా 36 వార్డులు అందరికి ప్రజాపాలన లోపల అందరు ప్రజలంతా సమానం, అందరు కౌన్సిలర్ సమానం అన్నట్టు మా చైర్మన్ గారు అందరినీ సమన్వయంతో కలుపుకొని వెళ్ళి అందరికి ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా తీసుకొని వెళ్తుందామే. ఆమె కృతజ్ఞతగా ఉండండి. మీరు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి మీరు మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడడము, మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు ఎగులాడతామని అంటే కాదు. ఇప్పుడు ఆమె మేడం ఆమె కౌన్సిలర్ 9వ వార్డు కౌన్సిలర్ అంటుంది నాకు, నేను మాట్లాడుతుంటే నీకు ఏం హక్కు ఉన్నదని అంటుంది. యాజ్ ఎ 9th వార్డులో నా ఓటు హక్కు ఉంది, నేను అడుగుతా బరాబర్ యాజ్ నేను కౌన్సిలర్గా ఓటర్గా అడుగుతాను. నాకు హక్కు లేదా ఓటర్గా అడగడానికి? మా షాయిపూర్లో ఎవరెవరికి ఏం కావాలో నేను అడగొద్దా? యాజ్ ఓటర్గా నేను బరాబర్ అడుగుతా, నేను హక్కు ఉన్నా, నాకు ఏం హక్కు ఉన్నదని చెప్పేసి నన్ను వస్తుంది. ఇంగ్లీష్ మాకు రాదా? నోరు జాగ్రత్త పెట్టుకొని మాట్లాడాలని చెప్పేసి సందర్భంగా మీకు చెప్తూ మున్సిపల్ సాధారణ సమావేశం జరిగింది. అందులోపల మనోహర్ అన్న గారు, మా కౌన్సిలర్లు, మా మున్సిపల్ సిబ్బంది అందరితో పాల్గొనే మీటింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాని లోపల కొంతమంది ఏదైతే బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్స్ వాళ్ళు ఏదో పర్సనల్గా పెట్టుకొని మా కౌన్సిలర్ల మీద కానీ మా మీద కానీ తప్పుడు ప్రచారం చేయడం వాళ్ళకు సమంజసం కాదు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు గత 5 సంవత్సరాలు ఏదైతే మేము కౌన్సిలర్గా ఉన్నప్పుడు ఏదైతే మేము అనుభవించింది ప్రజలు అనుభవించరాదు అనే ఒక ఉద్దేశంతోనే 36 వార్డులు సమానంగా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఇంత చేసినా ప్రతిరోజు ఏదో ఒక సమస్య తీసి వాటిని మా మీద బురద జల్లడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ తాండూరు ప్రజలకు ఒకటే విజ్ఞప్తి, మీరేదైతే గెలిపించారో కౌన్సిలర్లని వాళ్ళు మీకు సమన్యాయం చేయాలని మా దగ్గర ఏదైతే మున్సిపల్లో వాళ్ళు మా మీద బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో మీరు వాళ్ళని గుర్తించండి ప్రజలు తప్పకుండా. నేను ఎందుకంటే నిన్న ఏదైతే మేము ఎజెండా అంశంలో ఫ్లోర్ లీడర్ల మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఫ్లోర్ లీడర్ల మీటింగ్ పెడితే ఓన్లీ ఫ్లోర్ లీడర్ మా వైస్ చైర్మన్ గారు వస్తారు. కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మున్సిపల్ ఫ్లోర్ లీడర్ గారు వాళ్ళ కౌన్సిలర్లందరినీ వెంబడేసుకొని వచ్చి కూర్చోవడం జరిగింది. అక్కడ నేను వాళ్ళ మీద ఏ టార్గెట్ చేయకుండా సరేలే కూర్చొని వాళ్ళు కూర్చుంటే మనకేమైంది అనేది ఒక మంచి మానవత్వంతోనే నేను సైలెంట్గా ఉంటే అక్కడ వార్డ్ నెంబర్ 8 కౌన్సిలరు, వార్డ్ నెంబర్ 20 కౌన్సిలర్ భర్త గారు అయినటువంటి సంతోష్ గౌడ్ గారు నా మీద అరవడం జరిగింది. అరిస్తే కూడా నేను ఏమనకుండా వాళ్ళతో మంచినే మాట్లాడేసరికి వాళ్ళు ఏదైతే అట్లా రహస్యంగా వీడియోలు తీయడం ఒక లేడీ మీద అది తప్పు అని ఈరోజు ఏదైతే మేము కౌన్సిల్లో నిలదీతాం అనుకున్నాము తను అది ఏదైతే ఈరోజు జరుగుతుందని తెలిసి తను కౌన్సిల్కి హాజరు కాకుండా ఈరోజు శుక్రవారం రోజు మాకు జుమ్మా ఉంటుంది, మీరు కౌన్సిల్ మీటింగ్ పెట్టిందంటే ఈరోజు శుక్రవారం రోజు మన ఎమ్మెల్యే గారు అందుబాటులో ఉంటారు. తను ఒక వారం రోజులు లోకల్లో ఉండరు కాబట్టి ఈరోజు పెట్టమంటే పెట్టడం జరిగింది. అందరికీ కూడా మా కౌన్సిలర్కి అందరికీ విన్నవించడం జరిగింది. మీకు ఏదైతే జుమ్మా టైంలో నేను టైం ఇస్తానా ఛాంబర్లో కూడా నమాజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మా కౌన్సిలర్లకు అందరికీ విన్నవించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎవరైనా భగవంతుడే దేవుడు, నాకు అల్లా అయినా దేవుడే, నా భగవంతుడైనా దేవుడే కాబట్టి వాళ్ళ ప్రార్థనకు కూడా నేను అట్లా వాళ్ళకు విన్నవిస్తే వాళ్ళు ఓకే అని చెప్పి ఏదైనా అక్కడ కౌన్సిల్ మీటింగ్లో సమయం ఎక్కువైనా కానీ మేము మీ ఛాంబర్లో వచ్చి నమాజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది మేడం అని మా కౌన్సిలర్లు అందరూ అన్నందుకే ఆ శుక్రవారం రోజు కన్ఫర్మ్ చేయడం జరిగింది. తప్పితే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కౌన్సిలర్ జావేద్ గారు ప్రతి ఒక్కసారి ఏదో ఒకటి చేసి డబుల్ బెడ్రూమ్ల విషయంలో అట్లనే వాళ్ళకి ఏదో మరి దురుద్దేశం అర్థం కావటం లేదు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు బాగా తినేవాళ్ళు, వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమి దొరకట్లేదు వాళ్ళకి తినడానికి. ఎందుకంటే ఇది ప్రజల పాలన కాబట్టి ఈ ప్రజల పాలనలో అలాంటి అవకతవకలు ఏమి ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో మన మీద బురద జల్లడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇలాంటివి నెక్స్ట్ టైం ఇంకా మేము సీరియస్గా తీసుకుంటే తప్పకుండా మేము ప్రజల లోపలికి వెళ్ళి పని చేస్తాను. నేను తప్పకుండా ఇందిరమ్మ కాలనీలో దాదాపు ఇప్పుడు ఒక 50 లక్షల వరకు ఉంది, నేను ముందరుండి చేపిస్తా. అది అందరి ప్రజలు చెప్తున్నా, ఇందిరమ్మ కాలనీ వాసులకు కానీ రాజీవ్ కాలనీ వాసులకు కానీ అతి తొందరలోనే నేను వచ్చి ప్రజల లోపల పనిచేసి చూపిస్తానని ప్రజలకు అందరికీ విన్నవించుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇందిరమ్మ ఆశయ కాలనీ అది, ఇందిరమ్మ ఇచ్చిన ఇండ్లు ఉన్నాయి అక్కడ.
అందరు మన వాళ్ళు ఉన్నారు, తాండూరు పబ్లిక్ మన వాళ్ళు, కౌన్సిలర్లు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అవన్నీ ఎలక్షన్ ముందే మాకు, తర్వాతే కౌన్సిల్ అలాంటి పార్టీలు నేను ఇంతవరకు చూడలేను. కానీ వాళ్ళు ఏదో దురుద్దేశంతో నా మీద బురద చల్లడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అలా కాకుండా మీరందరూ సమన్యాయంతో చేసుకుంటా పోతే నేను కూడా సహకరిస్తానని ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మీరు కూడా మీడియా మిత్రుల సమక్షంలో చెప్తున్నాను, నేను ఏ ఆఫీసర్లకు కానీ ఒక్కరోజు కూడా ఏ వర్క్ ఎవరికి చేయరాదని ఇంతవరకు చెప్పిన దాఖలాలు లేవు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మేమున్న కౌన్సిల్లో నేను వస్తే వర్క్ చేయొద్దని చెప్పిన రాజకీయం ఉంది, కానీ నేను అలా చేయలేదు. నేను సీటు మీద కూర్చున్నంత మాత్రాన నేను అలా చేయకూడదు. నా ఎమ్మెల్యే గారు నాకు ప్రతి విషయం ఒకటి రోజు డైలీ ఫోన్ చేసి వాళ్ళని టార్గెట్ చేయొద్దు, వీళ్ళని టార్గెట్ చేయొద్దు, పబ్లిక్ మాత్రం మన వాళ్ళు, పార్టీలు వేరైతే ఏముంది, పబ్లిక్ మన వాళ్ళని చెప్పడం జరుగుతుంది ప్రతిసారి. కాబట్టి నేను అదే బాటలో మా ఎమ్మెల్యే గారు ఏదైతే చెప్తురో అదే బాటలో నడవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక ముందు కూడా మా ఎమ్మెల్యే ఆధ్వర్యంలో తప్పకుండా నేను తాండూరు అభివృద్ధి దిశలో తీసుకెళ్తానని ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ధన్యవాదాలు.